Okay, fine. I will continue. Okay, everyone should say open your video. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಕನಕಪ್ಪ, ಅನಿತಾ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಮರಿಯಪ್ಪ, ಸುಶೀಲಾ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಲೇ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಸ್, ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 heads of incomes. One is income from salary, second one is income from house property, third one is income from business or profession, the fourth one is capital gain. It is also called as income from capital assets, and the last one is income from other sources. Income from other sources. Okay, and how to start and what are the remaining heads to complete? So this is the next question. Actually, BCom 6th semester subject or income tax syllabus includes 3 or 4 chapters extra. Say apart from the income from other source and apart from the capital gain head, the deduction chapters are also included. Deductions means after the gross total income, or after adding or after clubbing of all the 5 heads of incomes, some deductions are required to deduct from the gross total income, depending on the rules and provisions under section 80, or some provisions are laid down under section 80, 80C to 80U. Certain provisions are there under the Income Tax Act. If assessee is investing or assessee is spending amount according to the provisions of section 80C to 80U, that amount, whatever the amount he spent, whatever the amount he deposited, whatever the amount he invested, such amounts can be deducted from the gross total income. And what are these deductions we shall discuss later. And after that, the clubbing of income chapter is there. Clubbing of incomes means before gathering all the 5 heads of incomes, if any losses are occurred, if any unabsorbed depreciations are occurred, how to adjust them. So before clubbing the 5 heads of income, certain set off and carry forward of losses say to be taken into account, and that set off and carry forward of losses chapter is also included. And after that, the tax liability chapter is also included. Tax liability means how to calculate or compute the total tax liability of the individual person, and tax liability of the partnership firm, and tax liability of a Hindu undivided family. Say to calculate the tax liability of all these 3 persons, so we need to calculate the total taxable income of the individual assessee, HUF assessee, as well as the partnership firm. So these are the topics which are involved in our BCom the 6th semester syllabus. Okay, right. I would like to start income tax part 2 with the capital gain head. Let us complete the remaining 2 heads of incomes. One is capital gain and then is income from other source. So after that, so we can easily discuss about the remaining chapters because they are interlinked one. Okay, without completing the 5 heads of incomes, if you go for the deduction chapter and other head, they will not understand. So therefore, it is better to complete the remaining the 4th and 5th head of income. Okay, the capital gain. ಯಾವಡಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ irregular, so seldom income is called as the capital income. Okay, in income tax, the capital gain head of income is inserted. Capital gain means the income received out of disposal of the assets, so called as a capital gain. Okay, capital gain ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. Short term capital assets and long term capital assets. If these assets are sold, any profit is raised, that profit is called as long term capital gain and short term capital gain. To calculate the long term capital gain and short term capital gain, we must understand thoroughly what are the capital assets, what are the long term capital assets, what are the short term capital assets. Then only will be able to calculate and determine the long term as well as short term capital gain. Okay, and after the computation of long term and short term capital gain, certain deductions are also made available under the capital gain head, like section 54 is there, like 54 is there, 54b is there, 54 EC is there, 54F is there. Okay, certain deductions are made available. So after computing the long term and short term capital gain, the reductions to be applied. So finally we will get the taxable capital gain. Okay, understanding? ನಾ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕನಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೋಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ. ಕನಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಸವ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಹನಾ, ನವೀನ್, ಓಕೆ, ಅಮರೇಶ್, ಓಕೆ, ಕಂಟಿರಂಗ, ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ, ಮಹಿಬೂಬ್, ಮರಿಯಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್. ಯಾವ್ದು ಮರಿಯಪ್ಪಂದ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದಾರು? ಕಂಟಿರಂಗ, ಅಮರೇಶ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ tangible and intangible held by an assessee either for business, profession or for personal purpose. They are called as the capital assets. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, I am explaining about the capital assets. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ is also called as capital assets. Agricultural land is also called as capital assets. The gold ornaments, the diamond rings, the necklace, the bracelet, whatever the items you have purchased for your personal purpose, they are also called as capital assets. Say for example, you have constructed a industry, you have constructed a factory, okay, you have purchased a goodwill. Say for example, you have purchased shares, securities, debentures, you have purchased the securities of government or non-government sector or non-government companies. So these all are called as the capital assets. And say sometimes you may have purchased some assets for business purpose, like a patent right, like a copyright, like a designs, like a softwares. Whatever amount you paid for acquisition of all these assets, they are also called as the capital assets. Understanding? See, sometimes the income tax explains the valuable items like ornament which are used by assessee for his personal purpose are also to be taken as a capital assets. And some rich persons are using the sculptures like paintings, like some other valuable items
as household purpose. All these assets are called as the capital assets. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? Capital assets means what? Any tangible, intangible assets held by an assessee either for business or for profession or for personal purpose. No matter, all these assets are called as capital assets. Example yavu? Land, building, goodwill, shares, isn't it? Factory, like industry, like agriculture land, sites. So all these are called as the capital assets. Okay, and the next one is types of capital assets. Capital asset ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸಸ್ಯ ಅಂತೀವಿ, ಕರದಾತ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅದು ಚರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಇರಬಹುದು. ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವೇಂತೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ held by an assessee either for business or for profession or for personal purpose called as capital assets. Clear? Okay, clear aita? Okay, any doubts? Question, any doubt ida? Clear aita? Okay, fine. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, fine. The next topic is the classification of capital assets. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ? There are 2 types of capital assets. I repeat, there are 2 types of capital assets. One is short term capital asset, another one is long term capital asset. Okay, tell me, what are the types of capital assets? What are the types of capital assets? One is short term capital asset. Next one is long term. Okay, very good. Okay, long term capital asset. Next one is short term capital asset. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ there are only 2 types of capital asset. One is
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅಂದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, the assets which are held by an assessee for not more than 3 years. For not more than 3 years. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, assessee is holding the assets for not more than 3 years. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾವೇಂತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕನಿಗಿರಿನಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೋ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ? 2018 ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. 2018 ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ವರ್ಷ 2018 ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 19, 20ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಆಸ್ತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್. 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are held by an assessee for not more than 3 years. Okay, I repeat, short term capital assets are those assets which are held by an assessee for not more than 3 years. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are held by an assessee for more than 3 years. Understanding? More than 3 years. ಓಕೆ, ನೆನಪು ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅನಿತಾ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೇ ಶರಣಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are held by an assessee, the assets which are held by an assessee for more than 3 years. 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇ 2015ರಲ್ಲಿ 1 kg ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 1 kg ಬಂಗಾರನ? 2015ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2015ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬರೀ 20,000 ರೂಪಾಯಿ, 22,000 ರೂಪಾಯಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು. 2015ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2020ರವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ಬಂಗಾರನ? 5 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಅಸೆಟ್? ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2015ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷನೋ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು 2016ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಂತ ಅಸೆಟ್ ಇದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 years. ಓಕೆ, 3 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ 3 years ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತಿನ್ 3 years. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. 3 years ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್, ಬಟ್ 3 years ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, securities and investment, the duration of 3 years are reduced to 12 months.
ಶೇರ್ಸು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಅದನ್ನ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are held by an assessee for not more than years. In case of investments, shares and securities, not more than 12 months. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ದಿನಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ which are held by an assessee for more than 3 years. In case of shares, securities and investment, more than 12 months. So this is the definition of short term capital asset and long term capital asset. Understanding? Shares, securities, investment ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ 3 years ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಿಫೋರ್ 3 years ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಾಕು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮೆರ್ವಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು 3-4 ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ 9ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶರಣಪ್ಪ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮರಿಯಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಖನೂ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎದ್ದು ಕುಂತೀರಿ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಪುಟ್ಟರಾಜ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುಟ್ಟರಾಜ್. ಮೆಹಮೂದ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಹಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ. ಹೌದು, 3 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು. 12 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಹೌದು, ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 12 ಮಂತ್ಸ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿರು ಕಂಟ್ರಿ ಹಂಗ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಅಮರೇಶ, ಸಹನಾ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಸುಶೀಲಾ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪುಟ್ಟರಾಜ್,
ಮೆಹಮೂದಾ ಕನಕಪ್ಪ ಓಕೆ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಶಾಲ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಸಿಯಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಹಾಗಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮರಿಕೂಡ್ದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು